नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 31 तारिख मे मास शुक्रवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नेई करि आसीछि। जेउ खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे सेथि मध्यरे कालिया योजना, पीएम किसान योजना, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, छात्रछात्री को मागणा लैपटॉप एवं आजिर पाणीपाग भली बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुडिए रहिछि। सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियो को केउ जिल्लारु देखुछंती आमगु कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे आम चैनल ले नुआ करि आसीथिले दया करी भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, एथर सस्तारे मिलिबो सोलार पंप। कृषि क्षेत्र रे कृषकक समस्यार समाधान पाई सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना आरंभ करिसंती, जहा चाषी को सेमानक क्षेत्र में सोलार पंप लगाया पाई टंका देइथाए। एही योजना अधीन रे सरकार 5 HP एवं 2 HP सोलार पंप उपरे 90% सब्सिडी प्रदान करुछंती। केंद्र सरकार 35 लाख चाषी को प्रधानमंत्री कुसुम योजनार सुविधा जोगाई देबाकू लक्ष्य रखिसंती। एपरि परिस्थिति रे जदि आपण जने कृषक एवं आपण क्षेत्र में सोलार पंप स्थापन करबाकू चाहउछंती तेबे आपनकू ऑनलाइन आवेदन करबाकू पड़िबो एवं परवर्ती समय रे आपनकू मध्ये 90% सब्सिडी प्रदान करा जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आईएमडी रो भविष्यवाणी, जून रु लागि रहिबो प्रबल वर्षा। 7टी राज्य रे कम रहिबो मौसुमीर प्रभाव। देशर विभिन्न स्थान रे असह्य ग्रीष्म प्रवाह लागि रहिथिया बेले भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी कहिछि जे चलित वर्ष जून मासरे स्वाभाविक ठारू अधिक मात्रा रे वर्षा हेबो। आईएमडी रो कहिबा कथा हैला जून ने पूर्वोत्तर भारत रे वर्षार प्रभाव कम देखिବାକୁ मिलिबो। आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहिसंती जे जून रु सेप्टेम्बर मध्य रे 106% वर्षा संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। कन्या रत्न पाई सरकार को अमूल्य योजना मिलिबो 50,000 टंका। झियों सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करिया सह सेमानक भविष्य सुरक्षित रखिबाकू सरकार योजना पर योजना कार्यकारी करुछंती। एभली एक योजना अछि जेउथिरे शामिल हेले झियों पाई अभिभावक मानकू सीधा सळख 50,000 टंका जोगाई दिया जाउछि। एही योजना रे झियोटे जन्म हेबा क्षणी अभिभावक मानक अकाउंट रे 50,000 टंका जमा करा जिवो। एहा सह द्वितीय संतान जन्म नेले ओ एहा पर अभिभावक परिवार नियोजन पाई अस्त्रोपचार कराइबे तेबे प्रत्येक झियों को 25,000 टंका लेखा जोगाई देबे सरकार। तेबे एही योजना रे शामिल हेबाकू केतेक निर्दिष्ट मानदंड रहिछि। झियों शिक्षार विकास को दृष्टि रखी एही योजना कार्यकारी करा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मैट्रिक छात्रछात्री पई बड़ खबर, आजिठू रीचेकिंग पई आवेदन आरंभ। चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश पाई सारिछि। रविवार दिन 10:30 रिजल्ट प्रकाश पाइथिबा बेले 11:30 रे वेबसाइट रे छात्रछात्री परीक्षा फल देखिथिले। तेबे परीक्षा फल को नै असंतुष्ट थिबा छात्रछात्री आजिठू जून 12 तारिख मध्ये चेकिंग पई आवेदन करि परिबे। चलित वर्ष मोट 5,51,000 जन छात्रछात्री मैट्रिक, 7,831 जन मुक्त विद्यालय एवं 3,037 जन मध्यम परीक्षार्थी फॉर्म पूरण करथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मागणारे घर तैयारी करिबाकू टंका देउछंती सरकार। जारी हेला प्रथम किस्ती। केंद्र और राज्य सरकारଙ୍କ द्वारा अनेक योजना परिचालन हेउछि जेउथिरे गरीब लोकंठु नै चाषीଙ୍କ पर्यंत समस्तଙ୍କୁ आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। एही क्रम रे शामिल अछि लाडली आवास योजना। एही योजना हेउछि एक सरकारी योजना जहा गरीब एवं आर्थिक दृष्टि दुर्बल विभागर झियो माननकू घर जोगाया पाई लक्ष्य रखिसंती सरकार। एही योजना विभिन्न राज्य सरकारଙ୍କ द्वारा परिचालित एवं एहार मूल उद्देश्य हेउछि झियो माननकू सुरक्षा देबा एवं सेमानक जीवन शैली रे उन्नति आनिबा। तेबे जदि आपण माने लाडली आवास योजना रे घर पाए पाई चाहुछंती तेबे आपण माने आवेदन करी घरटिए पाई परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मे 31 सुधा करंतु पैन आधार लिंक नचेत भोगिबे एही दंड। मे 31 मध्ये आधार कार्ड सह पैन कार्ड संयोग न कले 2 गुण आयकर देबाकू पड़ियो बोली विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। एने आयकर विभाग सामाजिक गणमाध्यम रे आयकर दातांकू सचेतन करिछि। आयकर नियम अनुसार जदि जने आयकर दाता मे 31 रे निजर पैन नंबर सह आधार संयोग न करंती तेबे लागू दर ठारू 2 गुण अधिक आयकर देबाकू पड़िबो। विभाग सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे पोस्ट करी कहिछि जे दया करी अधिक हार रे टिकस को एडाय पाई मे 31 पूर्वरु आधार सहित पैन संयोग करंतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे।
ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ AICTE ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବୁ। ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଏବଂ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର। ଡାଲି ଅଟା 10 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ବଜାର ଦର ଖାଉଟିଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢିଛି ଡାଲି, ଅଟା, ସୁଜି, ମଇଦା ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର କିଲୋ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହରଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରି, ମୁଗ ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ହରଡ଼ ଡାଲି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଅଟା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ KYC, ନଚେତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। KYC ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ KYC କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେମାନେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସେହି କୃଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ KYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ KYC କୁ ଜଲ୍ଦି ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନେବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ନୂଆ ନିୟମ। ଆସନ୍ତା ମାସ 1ରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳରେ ଘରୋଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଘରୋଇ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 1 ଏକର ଜମି ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 2 ଏକର ଜମି ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଯଦି କାର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମିଳିବ ଅନେକ ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବାର ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ KYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି SCBରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଛ ତରକାରୀ। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋଗୀଙ୍କ ପିଛା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆମିଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଛ ତରକାରୀ ଥାଳିରେ ରହିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଜି, ଉପମା, ଘୁଗୁନି, ଇଡଲି, ସମ୍ବର, ଫଳ, ସିମେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉନି ତ? ଏମିତି କହିଲେ ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋଦି। କହିଲେ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ନିଜେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଏହା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। RBI ଆଣିଲା ରିଟେଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତକାଲି RBI
ରିଟେଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋବାଇଲ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ଉଭୟ iOS ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ଖୁଚୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୀଷଣ ଗରମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦିନ 12ଟାରୁ 3ଟା ଛୁଟି, ଦରମା ବି କଟିବନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନ 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରମିକ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିନ 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନଯୁକ୍ତ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଫାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 45 ନିହତ। ଗାଜାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସହର ରାଫାରେ ଇସ୍ରାଏଲି ସୈନ୍ୟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଏକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 45 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁନ୍ୱୟ 12 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଫାରେ ବର୍ବରତା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ହମାସ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଏବେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ରେଟ୍। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,930 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,850 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଚୀନ, ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିବ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍। ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ପାଖରେ ରୋବୋଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ କିଏ ଜିତିବ? ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଚୀନ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍ ଡେଭଲପ କରିଛି ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚୀନର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ରୋବୋଟ ଡଗ୍ର 2 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରୋବୋଟ ଡଗ୍ ପିଠିରେ ଏକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଫଲ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଛି। ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜକୋଟ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ ହିରଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜକୋଟ ଟିଆରପି ଗେମିଂ ଜୋନର ମାଲିକ ପ୍ରକାଶ ହିରଣ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗେମ୍ ଜୋନରେ ମିଳୁଥିବା ଅବଶେଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଡିଏନଏ ନମୁନା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମାଙ୍କ ଡିଏନଏ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଏହି ଗେମିଂ ଜୋନର ଲାଭର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ହିରଣ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।